ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಹೆಂಗದಿರಿ? ನಾನು ಶ್ವೇತಾ. ಜಗತ್ನ್ಯಾಗ ನಡೆದಿರೋ ಸುದ್ದಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆದಾಗ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಚಾ ಕುಡ್ಕೋತ ಖಡಕ್ ಮಿರ್ಚಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಇವತ್ತು ಸಂಸತ್ನ್ಯಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ನಿನ್ನೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಇಂಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ನೋ ನೋ ಅಂತ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು. ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಪಂಜಾಬ್ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಬಹಳ ಆಗ್ತದಂತ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಹುತೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿದು. ಇದನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಖರೇನೆ ಇಂಥದೊಂದು ಮಸೂದೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಕೇಳ್ರಿ. It was made, as I said, it was applicable to all these agencies that I have just now mentioned. It was made not bailable, non-compoundable. Such offences were made absolutely cognizable and also liable to invite stringent punishment. अब उस बिल की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी उत्तर देने के समय भी रहेगा, लेकिन आप इस बात से तो सहमत होंगे कि हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने ये निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated. Mota isme, because then we have others to speak and finally I'll come out with the reply. जो subsection 1 of section 10 था, उसमें था कि any person or persons involved will be liable to a punishment not less than 3 to 5 years and a fine up to 10 lakh. आज ये जो amendment लाया जा रहा है, इसके तहत the same duration of imprisonment has been made not less than 5 to 10 years and fine up to 50 lakh. The section 2 of subsection 2 of section 10, इसमें था कि service provider. Now who is service provider? Service provider also we have tried to cover a wide range so that nobody goes scot-free. I'll just read out the definition of service provider which has been provided in this amendment. Service provider means any agency, any organization, any body, any association of persons, any business entity, any company, any partnership or single proprietorship firm, including its associates, subcontractors and provider of support of any computer resource or any material by whatever name it may be called, which is engaged by the Public Examination Authority for the conduct of public examination. तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए सजा पहले भी काफी मजबूत थी. देयर वाज फाइन अप टू 1 करोड़ इन दी 24 एक्ट, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है. इसके साथ साथ द रिकवरी ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ एग्जाम, और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में यह भी लिखित था कि द प्रोवाइडर विल बी बार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी एग्जाम फॉर द नेक्स्ट 4 years. उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है. सो एनी सर्विस प्रोवाइडर फाउंड गिल्टी ऑफ इंडल्जिंग इन एनी काइंड ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन और malpractice which has resulted in such consequences will be debarred from conducting an exam for the next or the subsequent 8 years. इसी तरह subsection 3 और section 10, डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट जो उसके इंचार्ज होंगे, even they will not be spared. कई बार ऐसा हो जाता है कानून में कि जो इमीडिएट हैंडलर है उसको पनिशमेंट हो जाती है. So this act seeks to include all involved directly, indirectly, one way or the other, so that it sets a deterrent example also for others. So senior management persons or director के लिए the imprisonment was 3 to 10 years in the earlier act. We are increasing it to 5 to 10 years, and the fine was up to 1 crore. It has been increased to 5 crore. And finally, the organized crime committers, where there is a mafia gang found, there is a nexus found, as we have experienced. I'm not accusing any government, not finding fault. As I said right in the beginning, it is a malaise. It is an issue which is being faced by almost every state and UT of this country, regardless of whichever party in power. It is happening in Punjab, it is happening in Karnataka also, whether we name those states or not. So organized crime, that is examination authority or service provider institution, whatever, in that case the imprisonment earlier was 5 to 10 years, it's been increased to 7 to 10 years, and the fine was earlier up to 1 crore. It is now proposed to be increased to 10 crore. ಈ ನೀಟ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಫೇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಂತ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ವಾದ ಮಂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾರ, ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಾಲ್ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತ. ಎಂಥ ಆಫರ್ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ FIR ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರಂತ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಾರ. ಎಂಥ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಇರ್ಬೇಕು ಇವ್ರದ್ದು. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ, ಕಾನೂನು ನೆರವು ಬಯಸುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರ ಪರ ವಾದ ಮಾಡುವಂತ ವಕೀಲರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ. ಭಾರಿ ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮರ್ತ್ ಹೋಗಿತ್ತು, ಇವ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದ ನನಗ. ಇದೇ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? 2011ರಾಗ CBSEದು 12ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ರಗಡ್ ಗದ್ಲೆದ್ದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತಂತೀನಿ ಈ ಕಾಳಜಿ, ಈ ಪ್ರೀತಿ. ಅಲ್ಲ, ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆದಾಗ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಏನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಖರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕೊಳಕು ಹೊಲಸು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದ ಅರಿಷ್ಟಗಳೇ ಬಹಳ ಮಂದಿ ತುಂಬಿದ್ರ ಅದ್ರಾಗ. ಇಂಥವ್ರ ಪರ ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಕೋಟಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗ್ಯಾರ. ಮಹಾನುಭಾವರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಇವ್ರ ಮಾತನ್ನ. ಇವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರಂತ, ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ. ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಿವಿ ಪಾವನ ಆಯ್ತು. जब सड़क पे आती है तो सरकार को झुकना पड़ता है. अभी भी हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं जो AK-47 की है. और जिस प्रकार से JP आंदोलन के समय जिन लोगों को अभी भी सरकार पेंशन देती है, हम लोगों का भविष्य में अगर सरकार बनेगी तो जो छात्र जो गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों को भी हम लोग पेंशन की व्यवस्था इस आंदोलन में कराने का काम करेंगे. ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮುಗಿತು. ಮೊದ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓದೋ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೋದಿಜಿನ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗ ಬೈಬೇಕು, ಪೊಲೀಸರವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು. ಇಂಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರ, ಪಿಂಚಣಿನೂ ಕೊಡ್ತಾರ. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿರಿ. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಮುಸ್ಲಿಂ ವಕೀಲರು, ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಮೋದಿಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಮಾತಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ ಆಕಿ ಹುಡುಗೊಬ್ಬಾಕಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಕಿ ಪಕ್ಕಾ ಜಿಹಾದಿನಿ ಅದಾಳ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನನಗ. ಯಾಕಂದ್ರ ಆಕಿಗೆ ಓದು ಬರಹದ್ರಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಕಿನ ಕುಟುಂಬ, ಆಕಿನ ಮನೆಯಾಗಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾನು ಜಿಹಾದಿಗತ್ಲೇನೆ ಅದ. ಆಕಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಸುಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಮೋದಿಜಿಯನ್ನ ಕೆಣಕೋದಷ್ಟ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಸ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗ ಬೈದಾರ ನೋಡ್ರಿ. वो लड़की मुझे जिहादी लगती है. आप उनके, मैं तो ये कहूँगी प्रधानमंत्री जी से कि उनके ऊपर कार्रवाई करे. वो लड़की मुझे जिहादी लगती है, उसकी पूरी फैमिली मुझे लगती है, क्योंकि इतनी सी है वो, और वो इतनी बड़ी बड़ी बात करती है, तो वो कहीं ना कहीं से उसके ऊपर सपोर्ट है, तभी तो वो बोल रही है ना. ऐसे कैसे वो बोल सकती है इस एज में? तो हमें तो इतना भी नहीं जानकारी था कि कौन क्या कर रहा है, कौन कौन किस सीट पे बैठा है. वो इस तरीके से बात कर रही है, उसे एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता है. बस ये जो अफवाहें होती है बीजेपी को बदनाम करने के लिए, उसे A to Z पता है. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರೂ ಏನೂ ಸಿಗಲಾಗದೆ. ಯಾಕಂದ್ರ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮೂವಿ ಮೋಡ್ನ್ಯಾಗ ಅದಾರ. ಆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಂಥದ್ರಾಗ ಬಿಸಿ ಅದಾರ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ರೈತರಿಗೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಬರೀ ಡೌಗಳು ನಿಂತು. ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅದಾವ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ ಮಾಡಿದ್ರ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದಿರ್ತಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರವ್ರು. ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗ ಮೋದಿಜಿ ಮನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತದ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಲಿಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಕೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? ನಮಗೂ ಕೇಳಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳದಾವ. ಈ KPSC ಹಗರಣದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು CM ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದೇ ಬಿಟ್ರು. ಇವತ್ತು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಬೇಕು KPSC ಒಳಗೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಈ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋದಿಯವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಮೋದಿಯವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮೋದಿಯವ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಒಬ್ಬರತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಇವತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ KPSC ಇಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾಳು. ಸುಮಾರು 4,80,000 ಹುದ್ದೆ ಅದಾವ್ರಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಾಗ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
4,80,000 ನೀವು ಬರೀ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. KPC ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋದು, 100 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, 200 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಸಾವುಕಾರ. ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ತನಿಖೆ ಅಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ KPC ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದಂತ ನಿಮಗನಿಸ್ತದ? ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ರಿ ನನಗ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಾಕಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಇಂಥವೇ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ತರ್ತೀನಿ. ಚಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿರ್ಚಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.